मुल्क के बहुत वड्डे उद्योगपति गौतम अडानी बारे एक अमेरिकन संस्था हिडनबर्ग रिसर्च वालों वड्डे खुलासे किए गए हैं। इन्हां खुलासियां का भारतीय शेयर बाजार के उत्ते बहुत वड्डा असर पिया वा। मन्निया जाता वा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास ने, बहुत नज़दीकी ने, भाजपा के भी वो बहुत नज़दीक ने। जो ये खुलासे होए आ गौतम अडानी बारे, इन्हां दा भाजपा नूं नुकसान हो रहा वा। भाजपा नूं अगे भी नुकसान होगा, 2024 चोणां च भी होगा। करीब 9-10 कंपनियां ने जिन्हां बारे उन्हां खुलासे कीते आ। उन्हां मुताबक अडानी ग्रुप ने अपना जिहड़ा पैसा वा कैरेबियन आइलैंड्स दे विच, मॉरिशस, यूएई वगैरह दे विच पैसा रखा गया वा और ये एक गैर कानूनी गतिविधि हर तरीके के इल्ज़ाम लाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गौतम अडानी की जिहड़ी चढ़त आ वो इस सरकार के थल्ले हुई, कई गुणा उसकी चढ़त हुई। पार्लीमेंट के अंदर, पार्लीमेंट के बाहर बहुत वड्डा हंगामा, बहुत वड्डा बवाल खड़ा हो गया। हिडनबर्ग रिपोर्ट मुताबक जिहड़ियां अडानी ग्रुप दियां लिस्टड कंपनीज़ ने, उन्हां विचों 7 कंपनीज़ इहो जिहियां ने जिन्हां ने लोन लैके अपनी नैटवर्थ वधाई हुई आ। उन्हां दे विच इन्वैसटर्स का पैसा सेफ नहीं, किसी वेले भी उन्हां दा पट्ठा बैठ सकता है। जिहड़े 20 या 22 उच्च अधिकारी आ इन्हां ग्रुपां दे, इन्हां कंपनियां दे, उन्हां चों 7-8 परिवार के मैंबर अडानी परिवार के मैंबर ने और उन्हां दे उपर इल्ज़ाम लगते रहे आ। उन्हां दीयां गिरफ्तारियां भी हुई वा और इहदा मतलब है कि एक कंपनी जिहड़ी है ये साउंड फुटिंग ते नहीं है। अडानी ग्रुप वालों इस रिपोर्ट का खंडन किया गया। उन्होंने कहा यह सिर्फ स्पैकुलेटिव है, हमें अंदाजे लाए गए ये और उन्होंने मुताबिक हिडनबर्ग जी संस्था वा ये खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जो बवाल खड़ा हो गया, जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, ये तो तुहानूं की लगता वा कि यह भाजपा नूं वड्डे पद्धर पर नुकसान हो रहा? कोई बड़ा फर्क नहीं पैना, ये रौला रूला पै के हट जूगा जिवें अगे पै के हटिया। अगे तो बहुत तंगी आई थी, उन्होंने गल्लां करदी तो बहुत तंगी आई थी। जिहड़े बंदे इन्हां दे पैसे लैके भज गए वो तो लोग हजे सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही अपन कित्थे बैठे आ। इन्हां ने आह पाकिस्तान नूं सबका के धर्म के मुद्दे खड़े करके कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ मोदी की बुक्कल वोटर पंजाब अपनी इंडिया के हैगे आ, वो निकलने मुश्किल है। ਜਿਹੜੇ खुलासे ने इन्होंने लोगों के खदशियां नूं सच की जुबान दी। लोग कहते सी कि आह कुछ हो रहा वा, वो सब कुछ ही हुण सच साबित हो गया। सरकारी धिर नूं भी संविधान का सत्कार करदिआं शासन करना चाहिए वा, नहीं तो देर सवेर लोगों का विरोध किसी ना किसी रूप में सामने आवेगा ही। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज आपां इस प्रोग्राम दे विच एक राष्ट्री मसले दे उत्ते गलबात करनी आ। मुल्क के बहुत वड्डे उद्योगपति गौतम अडानी बारे एक अमेरिकन संस्था हिडनबर्ग रिसर्च वालों वड्डे खुलासे किए गए हैं। इन्हां खुलासियां का भारतीय शेयर बाजार के उत्ते बहुत वड्डा असर पिया वा। पार्लीमेंट के अंदर, पार्लीमेंट के बाहर बहुत वड्डा हंगामा, बहुत वड्डा बवाल खड़ा हो गया। गौतम अडानी मन्निया जाता वा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास ने, बहुत नज़दीकी ने, भाजपा के भी वो बहुत नज़दीक ने। ये करके विरोधी धिरां वालों हर तरीके के इल्ज़ाम लाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गौतम अडानी की जिहड़ी चढ़त आ वो इस सरकार के थल्ले हुई, कई गुणा उसकी चढ़त हुई। करीब 2.5-3 सालों के विरोधी धिरां मुताबक, कांग्रेस मुताबक 13.5 गुणा उसकी जायदाद जिहड़ी आ उहदे च वाधा होया और उन्होंने JPC की मांग की है, जॉइंट पार्लीमेंटरी कमेटी गठित करने की विरोधी धिरां वालों मंग उठी है। अज आपां गल करांगे कि जो ये खुलासे होए आ गौतम अडानी बारे, इन्हां दा भाजपा नूं नुकसान हो रहा वा। भाजपा नूं अगे भी नुकसान होगा, 2024 चोणां च भी होगा। कि इहदा अपोजिशन विरोधी धिरां नूं फायदा हो रहा वा, उन्होंने कितना क फायदा अगलियां चोणां दे विच इहदा हो सकता वा। ये जो हो रहा वा कि इहदी कोई इंडिपेंडेंट जांच वाकई होनी चाहिए है। JPC तो इलावा
ਕੀ ਇਹਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ CBI ED ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੀਬ 9-10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਟੈਕਸ ਹੇਵਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, UAE ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 ਜਾਂ 22 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 7-8 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਫੁਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਡਨਬਰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਉਤਰਾਵ ਆਇਆ, ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਬਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। 2-3 ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਚੱਲੀ ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ JPC ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ਼ਵ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਜੇ 4 ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ ਤੇ 3 ਫੇਜ਼ਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ BJP ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗਣੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਪੈਸੇ ਮਰਨੇ, ਇਹ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਆਇਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਚੱਕ, ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਵੇਖੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, 370 ਧਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 19 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ UP 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਫਰਕ, ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਗਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4-5 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਨੀ ਕੁ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪੈ ਕੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਈ ਸੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ
ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਿਕਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਹੂੰਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਟੇਲਡ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਨੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਆਖਿਆ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ 100% ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਈ ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਗੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਨਕੋਤੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਆਹ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਅੰਧ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ 6 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਡਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 6 ਦੇ 6 ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਯਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ। ਕੋਇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ,
ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਝਾਰਖੰਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 90 ਤੱਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 96 ਤੱਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕੇਸ਼ੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 98 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਾਂ 2014 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖੈਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਣਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਵਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਬਈ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ, ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਬਥੇਰਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਚੌਥੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਰੋਹਲ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਸਰ। ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਹਦੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ, ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਾਟਾ ਦੀ ਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੇਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਟਾਟਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਵਾਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ। ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ, ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਵੈ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟਾ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ, ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 1-2 ਦਿਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਮਾਰਕੀਟ। ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਏ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਮੂਵ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਗੜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਜ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੇ ਬੋਝ ਹੀ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਉਧਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਡਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਡਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 17 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 63% ਪੈਸਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮਨਰਾਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਹੁਣੇ ਬਣੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆ। ਅਡਾਨੀ ਹੁਣੇ ਬਣੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਨਰਾਜ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਰਡ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬ ਹੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਰਡ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੇ ਆਰ 2 in 1। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗੁਜਰਾਤੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਕੱਢਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ RTI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, LIC ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, LIC ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਟ ਡਿੱਗੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਛਾਲ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ।
ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਟ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮਤਲਬ 100% ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ 19-21 ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, 140 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ। 140 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ, 2 ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਟਰੱਕ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾ, ਹੈਨਾ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ 24 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਘੜੀਆ ਟਕਸਾਲ, ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਆ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਠੋਕ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਧਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਵਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 19 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੇ ਕੱਢੋ, 32% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ, 32 ਤੇ 140 ਨੂੰ 32 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ 130 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, 1/3 ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ 1/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ 52% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੇ ਮਸਲਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 110% ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੂਗਾ। ਸ਼ੋਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਾਲੀ ਗਿੱਦਰਬਾਹ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਧਾੜਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਗਿੱਦਰਬਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਲੁਟੇਰੇ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ 2024 ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਡਨਬਰਗ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਲਖ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 11,400 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਇਸ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਲਖ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਲਖ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਮਨਰਾਜ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਨਰਾਜ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗਰੋਥ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹੈਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ BC ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ 14-1500 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ 3500 3000 ਤੋਂ 3500 ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ 에ਅਰ ਫਲਾਈਟ। ਰਾਈਟ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3000-3500 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। ਸ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ 12-15 ਜਾਂ 1800 ਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਗੁਮਟਾਲਾ ਜਾਂ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 112% ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅੰਬੂਜਾ 51% ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਵੀ 51.6% ਵੱਧ ਗਏ। ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਨੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਸਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹਾਊ ਟੂ ਲੁੱਟੋ ਇੰਡੀਆ। ਓਕੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹਾਊ ਟੂ ਲੁੱਟੋ इंडिया बिकॉज ही गुजराती वो था सोनो मंदिर में। तो he became second dictator after Hitler. After Hitler he became second dictator. Right. इंडिया में कोई लॉ ऑर्डर है नहीं। पंजाब का कोला क्यों अडानी पोर्ट से आएगा? पंजाब को अडानी पोर्ट से क्यों आएगा? ये बहुत खोजना पड़ेगा हमें। भाई मोदी अडानी को इतने रूट क्यों दे रहा है? श्योर, He should prove. Thank you. ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਗਣੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਪੋਰਟਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਜਲੀ ਮਤਲਬ ਆਲਟਰਨੇਟ એનર્ਜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 8-10 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੀ। ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਜੀ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੱਫੀਆਂ ਦੇ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਲਖਵਾਲੀ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨੋਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੱਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੱਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣ। ਜੱਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਕਹੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਅਡਾਨੀ ਪਿੱਛੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਮ ਲਵਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਕਰਤਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਾਮ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। 1500 2000 ਗੱਡੀ ਫਸੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇਪਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੇਲ ਦਾ ਮੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੈਲੋ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ 2 4 5 ਕੁਆਂਟਲ ਆਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ।
ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਨੇ ਹੁਣ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 2 ਮਹਿਕਮੇ ਸਨ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ BSNL, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਦੋਏ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਗੁਪਾ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ UK ਬੇਸਡ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰੰਟਸ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਜੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰੀਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਹੀ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪੰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਐਕਸਪੰਜ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ? ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆ ਥੋੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ CM ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੇਵਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਅਡਾਨੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲੇ 92% ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਖਾ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰ ਇਹ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਦੀਆਂ 4 ਫੇਜ਼ਸ ਆ। 3 ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 1985-87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਆਏ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ, 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95-96 ਤੱਕ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਕੇਸ਼ੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 4-5 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਿਰਫ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਦੇ ਐਸੈਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 110 ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਮਗਰ 20 ਪੈਸੇ ਵੀ ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਭਾਈ $250 ਪਰ ਟਨ,
ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਵਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $450 ਨੂੰ ਟਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ $150 ਪਰ ਟਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੀਨੇਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰ ਡਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਵਾਈ ਆ। ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਫਾਰ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਇਨ ਅ ਫਿਊ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ, ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਰ ਸਨ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਸਨ, ਆਲਮੋਸਟ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸਨ, ਬੜੀ ਬੇਬਾਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।